السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد نصلی نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور بہنوں، ہمارے سید قدر دربان اردو اسلامک چینل کے تمام ویورز کو آداب عرض کرتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام جتنے بھی بیانات ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ آئیے میں پھر سے آپ کے سامنے خاک کربلا سے، میدان کربلا کے واقعے سے آپ کے سامنے واقعہ لے کر حاضر بھی ہوں، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پر مبنی ہے۔ آئیے ہم واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سن کر، طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کر، اپنے وطن پاک چھوڑ کر، اور پھر میدان احد میں اپنے خون کے فوارے بہا کر مسلمان غلاموں کی ایک ایسی مقدس جماعت تیار کی تھی جن کے دل صاف تھے اور سینے پاک، جن کی روحیں پاکیزہ تھیں اور عقل سلیم، جو امر بامعروف کی صحیح تفسیر تھے، نہیں ان المنکر کی زندہ تصویر، جو خلافت اہلیہ کے علم بردار تھے، حکومت اسلام کے محافظ، اور یہ نورانی جماعت اپنے اندر ایسے ٹھوس نظریات اور مستحکم عقائد رکھتی تھی کہ جس سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ اس جماعت سے جو بھی نسلیں نکلیں گی، ان میں اس مقدس جماعتوں کے تمام خود و خال کی موتی اور محاسن و کمالات کے جوہر قیامات تک چمکتے رہیں گے۔ مگر ایک نبی امیہ کے خاندان سے ایک بچہ پیدا ہوا، پھر وہ جوان ہوا، اور پھر اس کی اپنے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بادشاہت ملی اور دنیا کی حکومت ملی۔ پھر اس نے برسرائے اقتدار آتے ہی اسلام کی روح جمہوریت کو تباہ کیا اور خلافت اسلامیہ کو غارت کیا، سنت رسول کو تبدیل کیا اور ملکیت امریت کو مسلمانوں کے دل و دماغ میں مسلط کر دیا۔ اس بچے کا نام یزید تھا، جو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، اور پھر جب اس کی عیش و عشرت، عیاشی اور فائشی اور اس کا فاشق فجور اور ظلم و ستم انتہائی کو پہنچ گیا، تو حق پرستوں کا اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان راہ ہدایت صراط المستقیم سے ہٹ کر ضلالت و گمراہی کے گڑھے میں جا گریں، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی بنائی ہوئی اس مقدس جماعت کا نام نشان مٹ جائے۔ اسلام کا وہ طرز حکومت جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا تھا، ہمارے خلیفہ راشدین جس پر آخری دم تک کا کاربند رہے تھے، کہیں برباد نہ ہو جائے، تو اس وقت کے حق پرستوں کی جماعت، دین کے متولیوں کا گروہ، اسلام کے فدائیوں اور پرستاروں کی جماعت یہ سوچتے ہوئے مجبور ہو گئی کہ خلافت اہلیہ کے نگہداشت، حکومت اسلامیہ کی حفاظت، شریعت کی حدود کی نگہبانی اور اسلامی نظام کی پاسبانی کس طرح کی جائے، اور یزید کے فاسق و فاجر اور فتنہ و فساد کا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ لیکن وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ قدرت نے فاطمہ کے لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، اور قدرت کا یہ انتخاب آخری اس وقت نوشائے رسول کے سوا اور تھا بھی کون، جو باطل اندھیروں میں حق کی شمع روشن کرنے کے لیے کسی کا سر لینے کا بجائے اپنا سر دیتا، کسی کے بچے کے قتل کرنے کے بجائے اپنے بچے قربان کرتا، کس کا گھر جلانے کے بجائے اپنی بہن کے خیمے جلواتا۔ اور قدرت کا یہ انتخاب اس لیے صحیح تھا کہ قدرت جانتی تھی کہ کربلا کے میدان میں حق باطل کے قوانین، مرگ میں پیاس کی شدت ہوگی، اور زبان اور خوش ہونٹوں کے باوجود بھی اگر میں اس حسین رضی اللہ تعالیٰ سے دین ایمان کی حفاظت اور شریعت قرآن کے تحفظ کے لیے اس کے ننھے منھے بچوں کا خون بھی مانگوں تو یہ دے دے گا۔ اس کے جوان بیٹے کا
लहू भी तलब करूँगी तो ये हाजिर करेगा, इसी का अपना सर भी मांगो तो ये अज़र नहीं करेगा। फिर कुदरत ने जो कहा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने करबला के मैदान में वो कर दिखाया। ये था, यानी कि करबला के मैदान में कर दिखाया। कुदरत ने कहा, हुसैन अवान मोहम्मद की लाशें, हुसैन ने कहा, तड़प रही हैं। कुदरत ने कहा, हुसैन अब्बास के बाजू, हुसैन ने कहा, वो कट गए। कुदरत पुकारी, हुसैन अकबर की जवानी, हुसैन ने कहा, हाजिर है। कुदरत ने कहा, असगर का खून, हुसैन ने कहा, कुदरत पुकारी, हुसैन अपना सर, हुसैन का कहा, नेज़े पर। और यजीद की गैर इस्लामी शख्सियत हुकूमत को मिटाने के लिए, यजीद के पंजे इस्ताद से खिलाफत अहलिया को बचाने के लिए, हक़ व सदाकत, इंसानियत और आदमियत की रखवाली के लिए कुदरत ने नौसाए रसूल को इस वक्त ही मुंतखब किया था, बल्कि वो इंतखाब रोज़ अव्वल ही से हो चुका था। और इसी इंतखाब के तल्ला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक के ज़रिए सिब्त पैगंबर को दी जा चुकी थी। मस्कुद शरीफ सफ़ा नंबर 572, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हैं और हाथ में एक बोतल है और बोतल में खून है। फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे बच्चे हुसैन और इसके साथियों का खून है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों की शहादत का वक्त भी बता दिया और हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने वो वक्त याद रखा और फिर हज़रत इमाम हुसैन इस वक्त शहीद हुए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करबला की सुर्ख मिट्टी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला कर दी थी। और इस अजीम कुर्बानी, बुलंद पाया, अबशार शहादत अज़मी के लिए ये कुदरत का इंतखाब इसलिए भी दुरुस्त था कि ख़ानदान नबूवत की लड़ाई में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शहादत का मोती भी पुरो दिया जाए, क्योंकि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो चुकी थी और विलायत इमामत का मरकज़ सखावत और शुजाअत का मुबनी हज़रत अली को करार दिया जा चुका था। और अब शहादत का दर्जा ही ऐसा था, वो रिसालत के घराने से अलहदा था। और फिर दस्त करबला में मजलूम करबला ने अपने सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करके खुद भी जाम शहादत नोश फरमाकर इंसानी अजमत का सबसे बड़ा सबूत दिया और कमाल शहादत को भी हासिल करके ख़ानदान नबूवत पर मौजूदा करामात और कमालात और फौजात और हसनात की तकमील कर गए। मगर क्या किया जाए इस नक्स परस्ती का, और किस तरह ख़त्म हुए दो जहां तासुब का। कुछ मौरखीन और खारिजी मौलवी जो अपने हाथों में शायद इस्लाम का झंडा और जन्नत की कुंजियाँ समझते हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की इस शहादत अज़मी को तारीख़ इस्लाम का एक मामूली सा वाक़ा करार देकर मुसलमानों के दिल से इस गैर क़ानूनी नक्श को मिटाना चाहते हैं जो नवासाए रसूल दिलों में पैदा कर गए। इस अजीम कुर्बानी को इतना कहकर टाल देते हैं कि एक हुकूमत के लिए अरब के दो शहजादों की जंग थी, जिसमें एक जीता और दूसरा हारा, बल्कि फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला के लाल को शहादत के अजीम दर्जे से गिराना चाहते हैं। और यही वजह है कि इनकी मुसीफ निगाहों को सिब्त पैगंबर के पाक दामन पर इब्तिदा गलती के धब्बे नज़र आते हैं। इसी बिना पर ऐसे लोग ऐलान करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना तो अच्छा था। इन्होंने ज़िद की हर धरी से काम लिया, खामखा मुसीबत में मुब्तला हुए। मगर जब कभी इस खत अर्जी पर किसी शख्स को हुकूमत की बजाय इस्लामी हुकूमत होगी तो मिल्कियत की जगह खिलाफत अहलिया का तसल्लुत होगा और अमरीत के आसमानों पर रूह जमहूरियत का आफ्ताब तुलू होगा। और दुनिया जब एक खुदा से डरेगी और नस्ल इंसानी जब मक्कार सियासतदानों से नजात पा चुकी होगी, तो इस वक्त ज़मीन का एक एक ज़र्रा ज़र्रा, आसमान का एक एक सितारा पुकारेगा कि ऐ फातिमा के लाल पर एतराज़ करने वालों, ऐ नवासे रसूल के पाक दामन पर गलतियों के दाग देखने वाले खारिजी मुल्लाओं, ये चिराग वही चिराग है जिसे हज़रत हुसैन ने दस्ते करबला में अपने बच्चों को खून देकर जलाया था। ये वही बाग है जिसको फातिमा के लख्त जिगर ने अकबर का लहू देकर पाला था। और ये वो जो तुम खिलाफत अहलिया का झंडा और इस्लामी जमहूरियत का परचम और अल्लाह की हुकूमत का इल्म दे रहे हो,
یہ سب کچھ اس سرغ اقدس کا مرہون منت ہے جو حق باطل کے مرے میں سیرا کربلا میں نیزے پر چڑھ گیا تھا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کا واقعہ کل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آئندہ کے پھر اگلے کا واقعہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گی۔ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔